Okay, so today we are basically going to start a very nice chapter, and it is one of our favorite chapter as well. My basically, it is known as intermolecular forces of attraction. The intermolecular forces chapter basically. Okay, so without further ado, you may start writing the notes. I think you have the copy with you, right? Okay, so let's start. Now, what are intermolecular forces? Now, intermolecular forces are weak forces of attraction that hold molecules together. স্বাভাবিক হিসাব. We know that. What do we know? We know that water molecules in solid form stay like this. Whereas, if I talk about in liquid form, they're somewhat like this, right? And in gaseous form they basically travel at different high velocities in different random directions. So why do you think these three forms happen? It is basically due to the intermolecular forces of attraction. It is very weak, it is very strong in the solid form, very strong. What do you mean by intermolecular? It basically means between the molecules. একটা মলিকিউল আর একটা মলিকিউলের মধ্যখানে যে ফোর্সটা কাজ করে কিংবা তাদেরকে ধরে রাখে, ওই ফোর্সটাকে আমরা বেসিক্যালি কি বলি? ইন্টারমলিকুলার ফোর্স বলে থাকি। And by the way, it is attractive, not repulsive. Okay, it is always attractive, it is not repulsive. So now depending on the strength of the intermolecular force, we get to see three types of solid matter. One is solid, so we get to see three states of matter. One is solid, one is liquid, another one is gas. Okay, depending on the strength. So if I talk about in the case of solid state, what is there? The intermolecular force of attraction is very strong. Here, it compared to solid, it's less strong, and the weakest is obviously in the gaseous matter. Did you get my point? So these are known as intermolecular forces. Now, intermolecular forces are three types. We have London forces, permanent dipole, and hydrogen bond. And where do they occur? London forces are kind of present in all types of molecules in this world. Any molecule basically, HCl, a water, be it non-polar, polar, it doesn't matter. It's present in all types of molecules. In case of permanent dipole, it is only present in polar molecules. What do you mean by polar molecules? We all know what do you mean by polar molecules? Can you tell me? Polar molecules are the type of molecules where we have two different electronegative elements present in a single covalent bond, or an covalent bond in this case, right? So we get to see a partial positive charge and a partial negative charge being produced, and obviously this is more electronegative than hydrogen, right? So the polarity will be which way? This way, this way. The polarity's direction will be this way. So we get to see a polar bond right here. So where do you think? So like this, what if there are uh, many HCl molecules present in a mixture? Say for instance like this. So the AJ, the intermolecular force of attraction, which is bonding these, actually it will be better if you write it in this way. The intermolecular forces of attraction, which is bonding them like this, which is bonding them there are which is bonding them like this. Okay, okay, no problem. Get my point? So this is what the permanent dipole permanent dipole interaction. ওকে, সো এই মানে মেন কথা হচ্ছে এটা শুধু পলার মলিকিউলস এর মধ্যেখানে এই বন্ডটা তৈরি হয়ে থাকে না। ইটস নট লাইক দ্যাট শুধু HCl
তোমার HBr হইতে পারে, CH3Cl বন্ডস, মানে CH3Cl মলিকিউল, অনেকগুলা CH3Cl মলিকিউলস গুলো একসাথে মানে ধরে রাখতে সাহায্য করে এই পার্মানেন্ট ডাইপোল ইয়ে। And what is hydrogen? Yes, there is London force as well. Obviously আমরা একটু ডিপলি শিখবো একটু পরে। লন্ডন ফোর্স অবশ্যই এখানে আছে, বাট এখানে দেখাবো না। আর একটা আছে হাইড্রোজেন বন্ড। It's the strongest among the three intermolecular forces of attraction. Where does this takes place? In molecules where hydrogen is attached to nitrogen, oxygen, or fluorine. Please remember the three elements that apart from these three elements, you won't get hydrogen bonds. Like এই হাইড্রোজেন বন্ড শুধু ওই মলিকিউলসই তৈরি হয় যেখানে হাইড্রোজেন এই তিনটা এলিমেন্টের সঙ্গে যে কোনো এই তিনটা মলিকিউলের মধ্যে, তিনটা এলিমেন্টের মধ্যে যে কোনো একটার সঙ্গে কানেক্টেড থাকে, বুঝছো? এন ফন আর কি, ফ্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন। সো কিছু এক্সাম্পল আছে এখানে, যেমন পানির প্রত্যেকটা পানি মলিকিউল কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে লাগানো। আমি তোমাকে অনেক আগে হয়তো বা দেখাইছি, কিংবা তুমি হয়তো বা ভুলে গেছো, এটা বায়োলজিতে দেখাইছি না, যে তোমার সরি অ্যাবাউট দ্য তোমার কি এখানে কি আছে, দুইটা লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে, আর এখানে তো মাইনাস। এইটা আরেকটা হাইড্রোজেন এর সঙ্গে রিয়াক্ট করে বন্ড করে like this, and then you have another one with another guy of water molecule like this. আবার এখানেও দিতে পারো, না এটা সুন্দর লাগে না। Okay, did you get my point? So these three are hydrogen bonds. So what is present in a hydrogen bond? The conditions that you require for hydrogen bond: you need an oxygen atom. Okay, that's one thing. Secondly, you need an oxygen atom. That's right. Okay. Secondly, what do you need? You need a hydrogen atom. Right? Now, why do you need an oxygen atom? Because it's more electronegative than who? Hydrogen. Okay. So conditions for H2 bond: you need an oxygen atom, you need a hydrogen atom. That's it. And there is another thing is that you need an oxygen atom, or I mean, sorry, not oxygen atom, not only oxygen atom, there are more actually. A little while ago you have seen যে একটু আগে নোটসে ছিল না যে কি ছিল, nitrogen, oxygen, or fluorine. Oxygen or fluorine. So you need a hydrogen atom, and you need either nitrogen, oxygen, or fluorine atom. Why? Because এই যে এটার জন্য, the reason why is this, এই যে because it's more electronic, because they because they are more electronegative than hydrogen. So in order to fulfill the conditions for hydrogen bond, you will be requiring a hydrogen atom, and you will be requiring either nitrogen, oxygen, or fluorine atom. Why? Because they are more electronegative than hydrogen. So overall we can say that hydrogen bond gets produced between a between a polar bond, তাই না? ও আর এইচ এর মধ্যে যে বন্ডটা তৈরি হচ্ছে, এটা পোলার বন্ড না? পোলারই তো, তাই তো? এটা তো বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ। পোলার আর নন পোলার তো বুঝো দুইজন, isn't it? I guess you both have idea about polar and non-polar, right? So okay, এই হচ্ছে ব্যাপার। এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড। ওকে, so please write the first slide and then inform me. Done? Hello? And okay, right. And obviously one thing for sure, the stronger the intermolecular forces of attraction, the higher the boiling point.
Who has the highest boiling point, solid, liquid, or gas? Obviously solid, right? This means the intermolecular forces strength is higher in the solid compared to liquid, and then at last the weakest in, gas. So please write the first slide and then inform me. Be a little fast. Shush. Okay. The next part is London forces of attraction. Now, London forces, we are going to learn about London forces in details, as we have clearly stated above that there are three types of intermolecular forces. Now, what are London forces? This is the type of intermolecular force of attraction which is present in all types of molecules. Okay, so how it gets produced, this is important. So, London forces are responsible for the interaction between all molecules and even atoms like noble gases. uh, these forces form due to the constant movement of the electron cloud. Okay, the cloud of electrons is always in motion. At some point the cloud moves more to one side of the molecule, and for a short period of time one end of the molecule gains more negative, like what they are trying to say that, remember orbitals we have studied in the previous chapter. What are orbitals? This is where it's like an electron cloud, right? The electrons they basically define the existence of the electrons within an atom, isn't it? They are trying to refer to those orbitals as electron clouds. Now those electron clouds constantly keep on moving. So what happens is that, sometimes a temporary dipole is produced. What do you mean by dipole? Dipole basically means the production of partially positively charged in one side and the production of partially negatively charged in the other side. Now how can this be achieved? যেহেতু মুভ করতেছে ইলেকট্রন ক্লাউড, দেখা যাবে যে তোমার ওয়ান এন্ড অফ দ্য মলিকিউল গেইনস মোর নেগেটিভ চার্জ, মানে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি একটা সাইডে হয়ে যায়। আর যেহেতু অন্য সাইডে ইলেকট্রনের সংখ্যা কম, তো ওইটা পজিটিভলি চার্জড হয়ে যায়। সো পার্শিয়ালি পজিটিভ, নট ফুললি পজিটিভ, পার্শিয়ালি পজিটিভ। তো এই যে পার্শিয়ালি তৈরি হয়েছে, এই পার্শিয়ালি তৈরি হওয়ার ফলে তোমার একটা ডাইপোল সৃষ্টি হয়। বুঝছো কি বলছি? সো মুভমেন্টের কারণে বেসিক্যালি, লাইক তোমার প্রশ্ন থাকতে পারে কেন ইলেকট্রনস রাইটে মুভ করছে এবং কেন ইলেকট্রনস লেফটে মুভ করছে না। এইটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে তোমার ইলেকট্রোনেগেটিভিটির উপরে। ওকে, ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দিতেই পারি আমরা, HCl. So can you tell me who is more electronegative here? Obviously chlorine is more electronegative, right? So we have two brands of orbitals. I mean, let's say this is the molecule and the electron cloud of this molecule. So what will happen, and this is constantly moving, like it's moving right, it's moving left, it's moving right, it's moving left. একটা সময় দেখা যায় যে ইলেকট্রোনেগেটিভ যেটা, মানে যেটা বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ রাইট সাইডে যেহেতু, সো বেশি ইলেকট্রন এই দিকে চলে যায়, মানে মুভ করতে করতে একটা সময় দেখা যায় সব ইলেকট্রন, বেশিরভাগ ইলেকট্রন ওই দিকে চলে যায়। তো এখানে ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্টের কারণে এটা এটা তুমি যদি ইয়েতে লিখো, মানে সেকেন্ড স্টেজে ড্র করে দেখাই তোমাকে, তাহলে ইজিয়ার হবে আরো। সরি। So due to more number of electrons moving towards the chlorine side, why? Because obviously it's more electronegative than hydrogen. So this one becomes what? Partially negatively charged. বুঝছো? And due to the electron deficiency, this one becomes uh, partially positively charged. তো এদের মধ্যে একটা ডাইপোল সৃষ্টি হয়, ঠিক আছে? এই যে ডাইপোলটা সৃষ্টি হয় এইটাই মনে করো, এই যে টেম্পোরারি ডাইপোল ইজ প্রডিউসড ইন আ স্পন্টেনিয়াস অ্যাসিমেট্রিক ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন ইন আ মলিকিউল দ্যাট অকার্স ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি। অ্যাসিমেট্রিক বলতে বোঝাচ্ছে যে আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন। কোথায় বেশি ইলেকট্রন আমি তোমাকে এখানে বলছি, মোর ইলেকট্রনস হিয়ার,
less electrons here. সিমেট্রিক বলতে কি বলি? সিমেট্রি বলতে আমরা বুঝি না যে 50% 50%, তাই না? মানে দুই দিকে সমান ভাগে ভাগ করা, কিন্তু এইখানে তো সমান ভাগে ভাগ হইছে না, তাই না? এটাকেই আমরা কি বলি? asymmetric electron distribution. সো এই asymmetric electron distribution এর কারণে তোমার একটা টেম্পোরারি ডাইপোল সৃষ্টি হয় এখানে। এখন এই টেম্পোরারি ডাইপোল সৃষ্টি হলো কি করবে এটাতে? এইটাই মনে করো দিস টেম্পোরারি ডাইপোল ইন ওয়ান, কারণ এটা একটু পরে নষ্ট হয়ে যাবে, মানে মানে এক্সিস্ট করবে না একটু পরে, বুঝছো কি বলছি? মানে এটা ফর ফর আ লিমিটেড পিরিয়ড অফ টাইম, লেটস সে ফর অ্যাবাউট 2 or 3 minutes, দ্যাটস ওয়াই। ঠিক আছে? আবার তারপর এটা এক্সিস্ট করবে না, তারপর মনে করো অন্য একটা মলিকিউলে আবার ডাইপোল সৃষ্টি হবে, ওখানে আবার এই সেম ঘটনা ঘটবে। আমি একবার একবার বুঝাই কি হয়, তারপরে বুঝবা। আচ্ছা, এই যে টেম্পোরারি ডাইপোল তৈরি হইলো, this temporary dipole in one molecule induces or causes the formation of a dipole in an adjacent molecule, and the attraction forces form between the plus end in a molecule and then an adjacent molecule. তো এরকম এখানে তো একটা ডাইপোল সৃষ্টি হলো, তাই না? HCl কি শুধু একটা মলিকিউল? অনেকগুলা মলিকিউল থাকে না? HCl এই সেম আরেকটা তোমার এভাবে একটা তৈরি হলো, এটা হচ্ছে আরেকটা মলিকিউল, ঠিক আছে? দাঁড়াও, এটা আমি কিভাবে, এই পার্টটা সরাই ফেলি। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা মলিকিউল, এইটা হচ্ছে আমাদের HCl একটা মলিকিউল, এটা আর একটা HCl মলিকিউল। তো এই যে নেগেটিভলি চার্জড ক্লোরিন অ্যাটম আছে এই HCl মলিকিউল, আর এই পজিটিভলি চার্জড হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে, এদের মধ্যে একটা ইউনো ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন সৃষ্টি হবে, আর এইটাকেই আমরা বেসিক্যালি লন্ডন ফোর্সেস বলে থাকি। সো আমরা আসলে লন্ডন ফোর্সেস কি বলতে পারি? দুইটা টেম্পোরারি ডাইপোলের মধ্যে যে একটা ডাইপোলের নেগেটিভলি চার্জড অ্যাটমের সঙ্গে এবং অন্য অ্যাটমে অন্য মলিকিউলের পজিটিভলি চার্জ অ্যাটমের সঙ্গে যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা তৈরি হয়, ওটাকে আমরা লন্ডন ফোর্সেস, কিংবা এটার আরেকটা সুন্দর নাম আছে ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স, কিংবা আরো আছে আরেকটা ডিসপারশন ফোর্স, যেটাই বলে থাকো না কেন, ওইটা তৈরি হয়ে থাকে। আর টেম্পোরারি কেন? কারণ এই জিনিসটা একটা সীমিত সময়ের জন্য, ফর আ লিমিটেড পিরিয়ড অফ টাইম দ্য ডাইপোলস এক্সিস্ট, দ্যাট মিনস লন্ডন ফোর্সেস আর নট what permanent. Did you get my point? They are temporary, they constantly change their locations within the mixture. একটা সময় দেখা যেতে পারে এই HCl আর HCl মধ্যে এই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা আছে, আবার দেখা গেল নাই, আবার দেখা গেল অন্য দুইটা HCl মলিকিউলের মধ্যে এই সেম ডাইপোল সৃষ্টি হবে, ডাইপোল সৃষ্টি হওয়ার পরে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা ইয়ে হবে, মানে ইয়েস, ইট ইজ অনলি বিং প্রডিউস ডিউ টু হোয়াট? এই যে এখানে লিখছি, কি লিখছিলাম এখানে? এখানে লিখছিলাম ইট ইজ অনলি বিং প্রডিউস ডিউ টু দি constant movement of the electron cloud. The electron cloud is constantly moving from one point to another, and due to the higher electronegativity, the electrons reside at the at one side of the, you know, মানে একটা সাইডে ক্লাউডের একটা সাইডে একটা সময় গিয়ে ডিসাইড করে, কারণ ওই সাইডে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি এলিমেন্টটা এক্সিস্ট করে, তাই। এরপরে তোমার ইলেকট্রন ক্লাউড হচ্ছে অরবিটাল। হ্যাভ ইউ রেড ইউনিট 1 পড়ছো না? হ্যাঁ, এটাই তো সমস্যা। এখন কি করার, এখন সত্যি কথা বলতে, যাই হোক, এস অরবিটাল আছে, পি অরবিটাল আছে, এগুলো তোমার ইউনিট 1-এ আছে, আশা করি নোটস কালেক্ট করিও। এস পি ডি এফ, ছোট করে যদি বলে থাকি, তোমার orbitals are basically locations within an atom where electrons exist. s অরবিটালের শেপ অবশ্যই তানিশা দেখছো, তাই না? স্ফেরিক্যাল শেপ, isn't it? আর p অরবিটালের শেপ কি থাকে? ডাম্বেল শেপ, তাই না? এটা হচ্ছে ডাম্বেল শেপ, মানে এইগুলা কি বেসিক্যালি ওরা ইলেকট্রন ক্লাউড বলতেছে, ঠিক আছে? আর এই
কনস্ট্যান্টলি মুভ করতেছে কারণ বেসিক্যালি ইলেকট্রনস তো একটা জায়গায় থাকে না, লাইক এগুলো সব প্রবাবিলিটি, মানে আরো ডিপ গেলে সমস্যা, এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে চলে যাবে। কনস্ট্যান্টলি মুভ করতেছে বলতেছে দে আর ট্রাইং টু মিন ইজ দ্যাট দ্য ইলেকট্রনস মে এক্সিস্ট হিয়ার, or it may exist here, or it may exist there, or it may exist there, it may exist here, it may exist there, you don't know where. So that is what they are trying to say, metaphorically speaking, that it's constantly moving. Did you get my point? হ্যাঁ, এই আর কি বেসিক্যালি, লাইক ক্লাউডে তো মানে মনে করো একটা ক্লাউড, তাই না? এই ক্লাউডের মধ্যে তোমাকে আমি বললাম যে যে কোনো জায়গায় ইলেকট্রন এক্সিস্ট করতে পারে। এখন কোথায় বেশি এক্সিস্ট করবে সেটা আমি বলতে পারবো না, শুধু বলতে পারবো প্রবাবিলিটি দ্যাট হায়ার চান্স অফ ইলেকট্রনস টু বি প্রেজেন্ট হিয়ার। ইয়েস, বন্ড ব্রেক হচ্ছে, বন্ড রিফর্ম হচ্ছে বেসিক্যালি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন? জানি না, 29063। ওকে, ঠিক আছে। তো আর ডি অরবিটালস তো তোমার দেখতে এরকম, আহ, এই যে এইভাবে দেখতে পুরো। এগুলা পাবা তুমি ইয়েতে পাবা, মানে একটু ইউনিট ওয়ান পড়লেই বুঝবে আর কি। মানে এগুলোর মধ্যে চান্স থাকে ইলেকট্রনস পাওয়ার, ঠিক আছে, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের আলাদা একটা চ্যাপ্টার আছে। এগুলো কি ওরা ইলেকট্রন ক্লাউডস বলতেছে, বুঝছো? এই ইলেকট্রন ক্লাউডস এর মধ্যেই মনে করো তোমার মুভমেন্ট বলতে ওরা বলতে চাচ্ছে যে একটা সময় এখানেও থাকতে পারে ইলেকট্রন, একটা সময় ওখানেও থাকতে পারে ইলেকট্রন, ঠিক আছে। বাট একটা সময় দেখা যায়, মানে ওরা ক্যালকুলেশন করে সায়েন্টিস্টরা দেখতেছে যে একটা সময় দেখা গেছে যে ইলেকট্রোনেগেটিভ যে এলিমেন্ট ওই দিকে বেশি ইলেকট্রন পাওয়ার চান্স থাকে, কিংবা ওখানে চলে যায় বেশি, যার ফলে ওই দিকে ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেড়ে যায়, আরেক দিকে কমে যায়, যার ফলে ওইটা পজিটিভলি চার্জ হয়ে যায়, ওটা নেগেটিভ চার্জ হয়, আর ওটা একটা ডাইপোল সৃষ্টি হয়। এন্ড দেন ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স, ডাইপোল সৃষ্টি হওয়ার পরে লন্ডন ফোর্সেস তৈরি হয়। বাট দিস ইজ টেম্পোরারি, দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ ইউজেস, মানে একটা লিমিটেড সময়ের জন্য থাকে, পার্মানেন্টলি থাকে না। এই জন্য এটাকে আমরা টেম্পোরারি ডাইপোল বলে থাকি, বুঝছো? এই দুইটা মলিকুলার ক্ষেত্রে টেম্পোরারি ডাইপোল সৃষ্টি হইতেছে, ঠিক আছে, এই আর কি। ঠিক আছে, তো এই তো গেল। আহ, আচ্ছা, আরেকটা কথা আই ফরগট টু মেনশন, এটা কি শুধু এখন প্রশ্ন থাকতে পারে যে শুধু কি তাহলে মানে নন পোলার, মানে এটা HCl তো নন পোলার, তাই না? এটা কি প্রশ্ন থাকতে পারে না যে এটা কি শুধু নন পোলার বন্ডের ক্ষেত্রে হয়? না, এটা শুধু এটা পোলার বন্ডের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে, এটা মনে রাখবা সবাই। এইচেও কিন্তু দেখা যায়, এখন প্রশ্ন থাকতে পারে আহ, মানে দেখা যায় যে যেটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ হয়, একটা ডাইপোল সৃষ্টি হয় কিভাবে? ওই ঘুরে ফিরে একই কনসেপ্ট তোমার, আমি যদি ড্র করে থাকি, তাহলে আমি যদি এটা ড্র করি, দাঁড়াও, এই একই কনসেপ্ট, তুমি যদি একটা পলার বন্ডের কথা চিন্তা করে দেখো, তাহলে কি ওই একই কনসেপ্ট, যে যে কোনো একটা যে কোনো একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম নেগেটিভলি চার্জড হয়ে যায়, আর আরেকটা পজিটিভলি চার্জড হয়ে যায়, বুঝছো? এন্ড দেন একটা ডাইপোল সৃষ্টি হয়, দেন এই ডাইপোলটা অন্য আরেকটা অ্যাটমের ডাইপোলের সঙ্গে কি নেগেটিভলি চার্জ। আচ্ছা, বুঝছো তো কি বলছি, নাকি এটা ড্র করা লাগবে? আচ্ছা ঠিক আছে, ড্র করলেই বেটার হবে তোমাদের জন্য। আমি কি বলতে যাচ্ছি, এই ডাইপোলটার নেগেটিভ পার্টটা অন্য একটা হাইড্রোজেন মলিকিউলের ডাইপোলের পজিটিভ পার্টের সঙ্গে যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা তৈরি করে ওটাকে কি বলি, একটু আগে বললাম না, লন্ডন ফোর্স, বুঝছো? ডিফারেন্সটা দেখছো? ডিফারেন্স এত বেশি কিছু না, কাইন্ড অফ সিমিলারই, টু বি অনেস্ট। HCl এবং HH এর মধ্যে যে HH মলিকিউলস এর মধ্যে যে লন্ডন ফোর্সটা তৈরি হইতেছে, এবং HCl মলিকিউলস এর মধ্যে যে লন্ডন ফোর্স তৈরি হইতেছে, মেকানিজম কিন্তু সিমিলারই, বুঝছো? বোথ অফ ইউ। ওকে, এই হচ্ছে লন্ডন ফোর্স, তো একটু লিখে ফেলো তোমরা, এখানে লেখা আছে।
এই যে এখানে বলছে these attractions are called London forces. They are only temporary due to the motion of the electron clouds. They are constantly moving, right? So for a limited period of time this dipole is going to exist. So if the dipole exists for a limited period of time, that means London forces will also exist for a limited period of time, because without dipole London forces won't exist. Did you get my point? Okay. And the last two factors which increase the London, which increase the strength of the London forces, this is very important. Increasing the number of electrons. So if you increase the number of electrons, the greater the motion will happen in the electron ground, and more stronger instantaneous dipole will take place. So আচ্ছা ডাইপোলের মানে স্ট্রেংথ যদি বাড়ে, ওভারঅল কিন্তু তোমার কি হইতেছে, লাইক এখানে আরো বেশি নেগেটিভ চার্জ বাড়তেছে, এখানে আরো বেশি পজিটিভ চার্জ বাড়তেছে। সো এগুলা বাড়া মানে কি, ঘুরে ফিরে এই স্ট্রেংথও বাড়বে, তাই না? এই লন্ডন ফোর্সের স্ট্রেংথও বাড়বে, ইজন্ট ইট? তাই না? এই আর কি ওটা বলতেছে যে ইলেক কারণ এখান থেকে আরো বেশি ইলেকট্রন এদিকে চলে যাবে। তো এই দিক দিয়ে মানে ইলেকট্রন যদি এখান থেকে বেশি চলে যায় এদিকে, মানে আচ্ছা আমি আবার সিম্পলিফাইড ভাবে এক্সপ্লেন করা লাগবে। মনে করো আগে ছিল এখানে মনে করো এখানে 20টা ইলেকট্রন আছে, আর এখানে মনে করো 50টা ইলেকট্রন আছে। এখন আমি ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়াই দিলাম, ঠিক আছে? তো সংখ্যা যদি বাড়ায় দেই, ফর ইনস্টেন্স লেটস সে এখানে এখানে মনে করো সংখ্যা বাড়ায় দিলাম। তো এখন দেখা গেছে যে যত বেশি সংখ্যা বাড়াবো তত বেশি কিন্তু ইলেকট্রন এই লেফট সাইড থেকে রাইটে যাবে। তো এখন মনে করো আচ্ছা আমি একটা মলিকিউল দিয়ে শিখাই তাহলে বেটার হবে তোমাদের জন্য, এইচ না, এটা দিয়ে শিখাই, ঠিক আছে? তো এখানে মনে করো ইয়ে লেটস সে that there were let's say 5 electrons, so let's say there were 10 electrons, and now এখানে এখানে আছে মনে করো 20টা মনে করো। এখন আমি ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়াই দিলাম ফর সাম রিজন। তো সংখ্যা বাড়াই দিছি, সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আমি সংখ্যা আচ্ছা 10 আর 20 কত, 30 তাই না? 30 ইলেকট্রনস। এখন আমি এটাকে 60 করে ফেললাম, ঠিক আছে? আরো 30 অ্যাড করলাম। তো 30 সেট করার পরে দেখা গেল এখানে 5টা ইলেকট্রন থাকলো, আর এখানে দেখা গেল আরো বেশি ইলেকট্রন, মনে করো এখানে মনে করো হচ্ছে 55, ঠিক আছে? তো এখন আমাকে বলো তো পজিটিভ চার্জটা কোথায় বেশি, এখানে বেশি না এখানে বেশি? অবশ্যই এখানে বেশি পজিটিভ চার্জটা, ইজন্ট ইট? কারণ হ্যাঁ নেগেটিভ পার্টে চলে গেছে, তো এখানে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা বেড়ে গেছে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যেহেতু ইলেকট্রনের সংখ্যা কম কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস স্টেট, দ্যাট মিনস দ্য পজিটিভ চার্জ ইজ হায়ার, অ্যান্ড যেহেতু এখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ছে, দ্য নেগেটিভ চার্জ ইজ হায়ার, রাইট? সেম কনসেপ্ট এখানে হচ্ছে, সেম কনসেপ্ট এখানে হচ্ছে, সেম কনসেপ্ট এখানে হচ্ছে। যেহেতু ওভারঅল নেগেটিভ আর পজিটিভ বাড়তেছে, তাহলে তোমার লন্ডন ফোর্সের স্ট্রেংথও বাড়বে যখন তৈরি হবে দুইটার মধ্যে। এই আর কি বেসিক্যালি বলতে যাচ্ছি। দুই সাইডে বাড়বে বলতে? হ্যাঁ ওভারঅল বাড়লে আমি তোমাকে কি বললাম যে একটা সময় ইলেকট্রনস কিন্তু ইলেকট্রোনেগেটিভ সাইডে যাবে। দুই সাইডে ইকুয়ালি কেন বাড়বে? দুই সাইডে তো ইকুয়ালি বাড়বে না, তুমি এক জায়গায় রাখলে তো মনে করো ইলেকট্রন এখানে থাকবে না। তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে ইকুয়ালি বাড়বে দুই সাইডে? ইকুয়ালি তো বাড়বে না, তাহলে তো মনে করো সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাবে। আমরা তো জানি ডাইপোল সৃষ্টি করার জন্য অ্যাসিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন অলওয়েজ রিকোয়ার্ড, বুঝছো কি বলছি? আর অ্যাসিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন এভাবে হয়, এই আর কি। আর তুমি যতই ইলেকট্রন এখানে অ্যাড করবা না কেন সেটা মানে যখন ডাইপোল সৃষ্টি হবে তখন কি বললাম, ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট যেটা ওইটা বেশি টানবে। তো তোমাকে সুধা হিসাব 30টা ইলেকট্রন ছিল এই জন্য 20টা টানছে, 60টা ইলেকট্রন এখন মনে করো ক্লোরিন আরো বেশি টানলো, একটা এক্সাম্পল দিলাম আর কি, বুঝছো? এই আর কি। So this is what how you can increase the strength basically by increasing the number of electrons. And আর একটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে শেপ অফ দ্য মলিকিউল।
molecules that are long with no branching provide more surface area and more contact points for London forces to occur. Simple যদি বলে থাকি, ফর এক্সাম্পল এইটা, ঠিক আছে, আর আরেকটা আছে মনে করো এইটা। আমাদের কিন্তু লিনিয়ার সারফেসটা জরুরি, মানে লিনিয়ারলি তোমার হইতে হবে, ডাইপোলগুলো সৃষ্টি হয় এক একটা মলিকিউলের মধ্যে তৈরি হবে। কিন্তু এখানে তুমি একটা জিনিস দেখো, ব্রাঞ্চিং আছে এই আইসোমারে আমরা দেখতে পারতেছি, তাহলে এইটার সঙ্গে এইটার কন্ট্যাক্ট সারফেসটা কমে গেছে না, মানে একটু দূরে চলে গেছে না, তাই না? তুমি এটা চিন্তা করে দেখো। আর এগুলো কিন্তু একটা লিনিয়ার অ্যালাইনমেন্টে আছে। আমরা কিন্তু তোমাকে আবার বারবার বলতেছি যে যখনই তুমি মানে লন্ডন ফোর্সটা তৈরি করতে থাকবা, তাদের মধ্যে যাতে যতটুকু কম ডিস্টেন্স থাকে এবং লিনিয়ারলি ওরা অ্যারেঞ্জ করা যদি থাকে, তখনই মনে করো স্ট্রেংথটা বাড়বে। সো তুমি ব্রাঞ্চিং যখন করবা, একটা ব্রাঞ্চড মলিকিউল যখন থাকবে, তখন প্রথমত যেটা হয়ে থাকে, এই কার্বন এবং এই কার্বনের মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্সটা প্রথমত বেড়ে যায় এবং সারফেস এরিয়াটাও কমে যায় এবং ওরা লিনিয়ারলি থাকে না, যার ফলে লন্ডন ফোর্সেসটা উইক হয়ে যায়, আবার কোনো সময় তৈরিও হয় না। বুঝছো কি বলছি? বাট এখানে দেখো ফুল মলিকিউলটাই আনব্রাঞ্চড, এখানে মানে ফুল জিনিসটাই লিনিয়ার বেসিক্যালি। এখানে ডিস্টেন্সটাও কম এক একটা মানে কার্বন মলিকিউলের মধ্যে, এবং লিনিয়ারলিও অ্যারেঞ্জ করা আছে। লিনিয়ারলি অ্যারেঞ্জ করার ফলে ডিস্টেন্সটাও কম বেসিক্যালি। তো এই দুইটা কন্ডিশনের কারণে এখানে লন্ডন ফোর্সের স্ট্রেংথ কিংবা লন্ডন ফোর্সের সংখ্যা যেটাই বলে থাকো না কেন বেশি হয়, এবং কিংবা স্ট্রেংথটা বেশি থাকে। বুঝছো কি বলতে যাচ্ছে ওরা? যে ব্রাঞ্চিং এ এই যে কি বলছে ওরা, যে বলছে যে molecules that are long and with no branching provide more surface area and more contact points for London forces to occur, এটাই বলতে যাচ্ছি আমি। বুঝছো কি বলছি? সো সবসময় মনে রাখবা যে এটা কি 1 2 3 4, ফোর চারটা, তো এটা তো বিউটিন, তাই না? আর এটা কি হবে 1 2 2 ডাইমিথাইল প্রোপেন। করতে পারে, কিন্তু এটার সাথে তো করতে পারবে না, কিংবা এটার সাথেও তো করতে পারবে না, কিন্তু এটা তো মনে ওগুলা তো মনে করো। আচ্ছা আমাকে একটা প্রশ্ন বলো তো, এইটার সাথে করলো এটার সাথে করলো, এখন এটার সাথে করতে পারলো না, এটার সাথে করতে পারলো না, আর এটা এটার সাথে করলো, এটা এটার সাথে করলো, এটা এটার সাথে করলো, এটা এটার সাথে করলো, তাহলে কন্ট্যাক্ট পয়েন্টস কোথায় বেশি? এখানে না? এখানে তো মনে করো ধরে নিলাম কয়টা, সর্বোচ্চ তিনটা কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট হইতে পারে, বা চারটা কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট, এখানে তো হাজার অনেকগুলা কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট থাকতে পারে। এখানে আরেকটা দিলাম, মনে করো আরো ব্রাঞ্চ বাড়াইলাম, তো এই হইলো। কিন্তু তুমি যদি এখানে ব্রাঞ্চ করতেই থাকো, তাহলে তো লাইক কন্ট্যাক্ট পয়েন্টস তো আর বাড়তেছে না বন্ড তৈরি করার জন্য, কিন্তু সরি বন্ড না, ফোর্স ফোর্স তৈরি করার জন্য। তো ঘুরে ফিরে কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট যদি না বাড়ে, সেক্ষেত্রে ফোর্সও বা মানে ফোর্স তৈরি হওয়ার জায়গা পাবে না। তো জায়গা না পাইলে তো ফোর্সও কম হবে, কম সৃষ্টি হবে, অ্যান্ড দেন ওভারঅল স্ট্রেংথও কমবে। এটাই আর কি, ডিপেন্ডস অন দ্য কন্ট্যাক্ট পয়েন্টস অর সারফেস এরিয়া, যেটাই বলে থাকো না কেন, এই আর কি। আচ্ছা, এটা লিখছো তোমরা? লন্ডন ফোর্স কি তাহলে? এটা একটা, এই যে এটা ওরা বেসিক্যালি একটা কম্পিউটেশনাল গ্রাফিক দিছে আর কি। ইলেকট্রনস মুভ টু দ্য নো ডাইপোল ইন দিস অ্যাটম গেট, মানে অ্যাটমে যখন ডাইপোল সৃষ্টি হয় না, তখন কিন্তু এইভাবে সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন থাকে। দিস ইজ সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড দিস ইজ অ্যাসিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন হুইচ আই শোড ইউ দেয়ার, মানে একটু আগে দেখাইছি যেটা, ওটা আমি এইচ আর সিএল দিয়ে দেখাইছি কয়েকটা কন্ট্রোল লাইন দিয়ে, বাট এখানে ওরা বেসিক্যালি এইচ আর সিএল অ্যাড করছে না, মানে একই কথা আর কি, মানে ওরা জেনারেলাইজড ভার্সন দিছে। দিস ইজ সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন। এন্ড দেন এই যে ওই কিভাবে তৈরি হয় লন্ডন ফোর্স ওরা দেখাইছে, ওই আমিও দেখাইছি একটু আগে, ওইটাই আর কি। আর হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস মনে রাখবা, এটা একটু লিখতে ভুলে গেছি, দুইটা নাম থাকে ভাই, দেবে সবসময় মনে রাখবা। এই যে যে বন্ড যেটা, এই যে বন্ড মানে যেটা ডাইপোল সৃষ্টি হয়েছে, এটাকে আমরা একটাকে বলি আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডাইপোল, ঠিক আছে?
আর যেটার সঙ্গে যে সে ফোর্সটা তৈরি করবে ওই মলিকিউলকে কিংবা ওই ডাইপোলকে আমরা কি বলি, ইনডিউসড ডাইপোল বলি। কেন ইনডিউসড ডাইপোল বলি? কারণ সে এই ফোর্সটাকে এই মলিকিউলের সঙ্গে মানে সে এই নেগেটিভলি চার্জ অ্যাটমটা বেসিক্যালি এই পজিটিভলি চার্জ অ্যাটমের সঙ্গে ফোর্স তৈরি করে, মানে ফোর্স ইনডিউস করতেছে আর কি, এটাই বলতে যাচ্ছে আর কি, এই জন্য ইনডিউসড ডাইপোল বলতেছে। কথাটা হচ্ছে কি বলছি, এই আর কি আমি বলতে যাচ্ছি। আমি বলতেছি যে মানে এটা বলার কি আছে যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডাইপোলের সবসময় মনে রাখবা যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডাইপোলের নেগেটিভ পার্টটা ইনডিউসড ডাইপোলের পজিটিভ পার্টের সঙ্গে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা তৈরি করে। আর ওই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটাকে আমরা লন্ডন ফোর্স বলে থাকি। এটা বুঝছো তো? আশা করি এটা কনফার্ম। ঠিক আছে, লাইক আমি চাইলে আচ্ছা কোনটা হচ্ছে এই যে বললাম না তোমাকে, যেটা যে ডাইপোলের নেগেটিভ পার্ট দেখাবে, তুমি যদি ডায়াগ্রাম দেখলেই বুঝবা যে যে ডাইপোলের নেগেটিভ পার্টটা নেগেটিভ পার্টের সঙ্গে মানে নেগেটিভ পার্টের সঙ্গে যে ফোর্সটা তৈরি হয়েছে ওই ডাইপোলটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হবে। আর যে ডাইপোলের সঙ্গে এসে মানে এই ফোর্সটা মনে করো পজিটিভ পার্টের সঙ্গে এসে লাগছে ওই ডাইপোলটা ইনডিউসড হবে। এই যে এখানে এক্সাম্পল দেখি তুমি দেখতে পারতেছো যে নেগেটিভ পার্টের সঙ্গে ফোর্সটা যাচ্ছে আর পজিটিভ পার্টের সঙ্গে এই ডাইপোলের সঙ্গে কানেক্ট হয়েছে। যে পজিটিভ পার্টের সঙ্গে যেটা কানেক্ট হয়েছে ওই ডাইপোলটা হচ্ছে ইনডিউসড, আর নেগেটিভ পার্টের সঙ্গে যে ফোর্সটা তৈরি হয়েছে ওই ডাইপোলটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস। ডাইপোল কিন্তু দুই জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে, খালি দুইটা ভিন্ন ভিন্ন নাম আর কিছু না। মানে দুইটাই কিন্তু সেম প্রসেসে তৈরি হয়েছে। আমি যেভাবে একটু আগে শিখাইছি ডাইপোল কিভাবে তৈরি হয়, সেম ভাবেই তৈরি হয়েছে, জাস্ট নাম ডিফারেন্ট আর কিছু না। একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আর একটা ইনডিউসড। প্রশ্ন থাকতে পারে কেন? কারণ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস তো বুঝো কেন, কারণ ডাইপোলটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি মানে একটু কম সময়ের জন্য তৈরি হয়। আর ইনডিউসটা হচ্ছে যে নেগেটিভলি চার্জ যে হাইড্রোজেন অ্যাটমটা আছে না, ওইটা বেসিক্যালি মানে ওই সেন্সে ইনডিউস বলছে যে সেই নেগেটিভলি হাইড্রোজেন অ্যাটমটা বেসিক্যালি ওই অ্যাটমের সঙ্গে মানে ফোর্স তৈরি করে ওটার উপর বেসিক্যালি ফোর্সটা ইনডিউস করছে, তাই ওটাকে ইনডিউস ডাইপোল বলতেছে। এটা আসলে তো ডিপ মনে রাখা লাগবে না, জাস্ট মনে রাখবা এটাকে ইনডিউস ডাইপোল বলে, ওটাকে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডাইপোল বলে। বুঝছো? তোমাকে আমি তো বললাম অনেকগুলো মলিকিউল বলতে লাইক এরকম তো তোমাকে দিবে না। তুমি কি মনে করতেছো তোমাকে বলবে যে তুমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস? অনেকগুলো মলিকিউল হলেও তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, কারণ প্রথমত হচ্ছে ওখানে ইলেকট্রন ক্লাউড দেওয়া থাকবে না। ইলেকট্রন ক্লাউড দেওয়া থাকলে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে কোনটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আর কোনটা ইনডিউসড। ওখানে তো শুধু তোমার ডাইপোলই দেওয়া থাকবে, কোনটা কোনটার সঙ্গে ইয়ে আছে। বুঝছো কি বলছি? এই আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা লিখে গেল। তারপর আমরা যাব অন্যটায়। এই তানিশা বুঝছো? ও ঘুমায় গেছে। ডান। ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কেন বলা হয়? কারণ এটা স্পন্টেনিয়াসলি তৈরি হয়। স্পন্টেনিয়াসলি বলতে ওই ওই মোমেন্টে মানে যে কোনো একটা সময় তৈরি হয় আর কি, ইনস্ট্যান্টলি তৈরি হয় ডাইপোলটা, এই জন্য এটাকে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডাইপোল বলে। কিংবা টেম্পোরারি, ওই একই কথা, টেম্পোরারি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস একই। এটা একটা নাম টেম্পোরারিও দিতে পারো, সমস্যা নেই। আচ্ছা, shall we move on to the next part? ও এটার সাথে এটা কানেক্টেড বেসিক্যালি। স্ট্রঙ্গার ইন্টারমোকুলার ফোর্সেস রিকোয়ার মোর হিট এনার্জি টু ব্রেক অ্যান্ড হায়ার বয়লিং পয়েন্ট। অবভিয়াসলি এটা তো স্বাভাবিক হিসাব, যত বেশি ইন্টারমোকুলার ফোর্স স্ট্রং হবে তত বেশি আরো বেশি হিট এনার্জি লাগবে ওই ফোর্সেসগুলোকে ব্রেক করার জন্য। বেশি হিট এনার্জি মানে হায়ার বয়লিং পয়েন্ট, স্বাভাবিক। লিখে ফেলো। দ্য বয়লিং পয়েন্টস অফ গ্রুপ 7 and 8 ইনক্রিজ ওয়েন মুভিং ডাউন ইচ গ্রুপ। কেন বলো তো? কেউ কি আমাকে বলতে পারবো ওয়াই ইট ইনক্রিজেস ডাউন দ্য গ্রুপ? কারণ ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়তেছে, ইজন্ট ইট? এজ ইউ মুভ ডাউন দ্য গ্রুপ ইলেকট্রন নাম্বার বাড়ে না? তোমরা একটু চেক করে দেখো 7 and 8, গ্রুপ 7 and 8। হ্যাঁ, তাহলে তো বুঝতেই পারতেছো কেন লন্ডন ফোর্সেস বাড়তেছে। কেন? ওই যে লিখেই দিচ্ছে নিচে, দিস ইজ ডিউ টু এন ইনক্রিজ ইন দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস হুইচ রেজাল্ট ইন স্ট্রঙ্গার লন্ডন ফোর্সেস। আচ্ছা,
লঙ্গার হাইড্রোকার্বনস have higher boiling points due to the higher number of electrons. স্বাভাবিক, যত বেশি কার্বনের মানে হাইড্রোকার্বন কি, হাইড্রোকার্বন হচ্ছে দ্য কম্পাউন্ডস which are produced by hydrogen and carbon only. এটা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে ইউনিট ওয়ানে পড়ছো, বাট তুমি হয়তো বা পড়োনি, বাট পড়বা আই গেস। হাইড্রোকার্বনস চিনো কি, ও লেভেলে পড়ছো না? দ্য কম্পাউন্ডস which are like অ্যালকিন, অ্যালকিনের একটা এক্সাম্পল কি থাকতে পারে, প্রোপিন, তাই না? তো অবভিয়াসলি যত বেশি চেইনের নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটম বাড়বে, স্বাভাবিক হিসাব ইলেকট্রনের সংখ্যাও তো বাড়বে, তাই না? এটা তো কমন একটা কনসেপ্ট, স্বাভাবিক। তো ইলেকট্রনের সংখ্যা যেটাই বেশি, এটা অবভিয়াসলি বেশি এটার চেয়ে। সো অবভিয়াসলি এটায় লন্ডন ফোর্স বেশি স্ট্রং থাকবে, এটা কম থাকবে, এই আর কি। এগুলো লিখে ফেলো, এই যে এবার লিখে ফেলো। এটা তো একটু আগে এক্সপ্লেনই করলাম যে স্ট্রেট চেইনড হাইড্রোকার্বনস হ্যাভ হায়ার বয়লিং পয়েন্টস দেন ব্রাঞ্চড হাইড্রোকার্বনস with the same number of atoms because of the more exposed surface area in the straight chains and stronger London force. একটু আগে বলছি না তোমাকে যে কি কি বললাম, যে সেম নাম্বার অফ অ্যাটম থাকা সত্ত্বেও, এই যে এটা এক্সপ্লেন করি। 1 2 3 4 বিউটেন, এই সেম জিনিসটা যখন ব্রাঞ্চে চলে যাবে, মানে তুমি এটা যখন আইসোমার লিখবা 1 2 3, এটার কি হতে পারে, হ্যাঁ সি, এই যে এটা, এই সেম জিনিসটা যখন ব্রাঞ্চটা লিখবা দেখা থাকবে সেম নাম্বার অফ অ্যাটমস, মানে কি ইলেকট্রনের সংখ্যা কিন্তু সেম, তাই না? এখানেও যে ইলেকট্রন আছে এখানেও কিন্তু সেম ইলেকট্রন আছে, কারণ এখানে কিন্তু কার্বন নাম্বার মানে কার্বন নাম্বার কিন্তু সিমিলার, ইজন্ট ইট? এখানেও চারটা ওখানেও চারটা, কিন্তু ডিফারেন্সটা কি, ডিফারেন্সটা হচ্ছে দিস ইজ ব্রাঞ্চড এন্ড দিস ইজ আনব্রাঞ্চড। ডিউ টু দিস বিং ব্রাঞ্চড, এরা দুইজন লন্ডন ফোর্স তৈরি করতে পারবে না। কথাটা বুঝতে পারছো? কারণ কন্ট্যাক্ট পয়েন্টস কমে গেছে, আর এইদিকে কন্ট্যাক্ট পয়েন্টস হাই, যার ফলে এটা এক একটার সঙ্গে ইজিলি মনে করো লন্ডন ফোর্স তৈরি করতে পারবে, এটা মনে রাখবা, এই আর কি। আর যত বেশি বাড়াবা তত বেশি তো ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়বে, এন্ড দেন লন্ডন ফোর্স উইল অলসো ইনক্রিজ এজ ওয়েল, একই কথা। আচ্ছা এটা করো, শেষ করে ফেলো। শেষ? হ্যালো, বোথ অফ ইউ? আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই সেকেন্ড টাইপ অফ ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশন, এটার নাম হচ্ছে পার্মানেন্ট ডাইপোল ইন্টারাকশন। It is same as London forces, but do you know what is the only difference? The only difference is that it takes place in polar molecules, only in polar molecules, whereas London forces is present both in polar molecules as well as non-polar molecules. Did you get my point? Did you understand the main difference? Okay, তো এটা যদি বোঝা, এটা লিখে ফেলি এখানে, only in polar molecules। আচ্ছা, এইটা এটার কন্টিনিউয়াস, এখানে কিন্তু ডিসকন্টিনিউয়াস। লন্ডন ফোর্সেসে এগুলো ডিসকন্টিনিউয়াস থাকে। ডিসকন্টিনিউয়াস বলতে কি ভাইয়া? ডিসকন্টিনিউয়াস হচ্ছে টেম্পোরারি, লাইক এরা বেশি সময়ের জন্য এক্সিস্ট করে না। বাট দ্য নেম সেজ ইট অল, দ্যাট মিনস দিজ ডাইপোলস এক্সিস্ট অল দ্য টাইম। এই ডাইপোলগুলা মানে টেম্পোরারি ডাইপোলের মতো একটু সময়ের জন্য থাকবে না, এটা সব সময়ই থাকবে। ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এগুলা কিছু সিলেক্টেড কিছু পোলার মলিকিউলস আছে যেগুলাতে পার্মানেন্ট ডাইপোল ইন্টারাকশন থাকে। কথাটা বুঝছো?
তো the forces of attraction between polar molecules are called permanent dipole forces. They are weak attractive force between the permanent, মানে polar molecule কিন্তু not only লন্ডন ফোর্সেস, আবার ইয়েও থাকে, মানে পার্মানেন্ট ডাইপোলও থাকে, বুঝছো কথাটা? আর নন পোলারে শুধু লন্ডন ফোর্স থাকে, মনে রাখবা। ওখানে পার্মানেন্ট ডাইপোল তৈরি হয় না, এটা মনে রাখবা। লিখে ফেলো, ইজি আছে। আর এটা কি বলছে, লার্জার মলিকিউলস টেন্ড টু হ্যাভ স্ট্রঙ্গার, লার্জার বলতে আর কি বেশি নাম্বার অফ ইলেকট্রন, এটাই বলতে যাচ্ছে আর কি। লার্জার মলিকিউলস বলতে একটু আগে বললাম না যে কার্বনের, হাইড্রোকার্বনের কথাই যদি বলে থাকো, যত বেশি কার্বনের সংখ্যা বাড়বে তত বেশি কি হবে, ইলেকট্রনের সংখ্যাও বাড়বে, তাই না? ওইটাই বেসিক্যালি লার্জার বলতে যাচ্ছে, আর কিছু না। এটা লিখে ফেলো। আর যেহেতু পার্মানেন্ট ডাইপোল, ডাইপোল কেন স্ট্রঙ্গার লন্ডন ফোর্সেস হচ্ছে, কারণ এটা এক্সিস্টই করে পার্মানেন্টলি। আর লন্ডন ফোর্স তো একটু সময়ের জন্য এক্সিস্ট করে, যার ফলে ইট ইজ কম্পারেটিভলি উইকার দেন পার্মানেন্ট ডাইপোল। এই যখন একটা এক্সাম্পল দিছে কিভাবে তৈরি হয়, আমি যেভাবে এক্সপ্লেন করছি ওইভাবেই, কিন্তু সেম সেম, ইটস জাস্ট লাইক লন্ডন ফোর্সেস বেসিক্যালি, ইটস জাস্ট দ্যাট হোয়াট, ইটস জাস্ট দ্যাট দিস আর পার্মানেন্ট ডাইপোল, ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? ইনস্টেড অফ মানে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ইন ইনডিউসড, এখন কিন্তু পার্মানেন্ট, দুইটাই কিন্তু পার্মানেন্ট, বুঝছো? আগে কি ছিল, আগে তোমার কি ছিল উপরে লন্ডন ফোর্সে কি ছিল, একটা ছিল ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আর একটা ছিল ইনডিউসড, এখন কি হয়ে গেছে, এখন দুইটাই পার্মানেন্ট, এটাও পার্মানেন্ট ডাইপোল আর ওইটাও পার্মানেন্ট ডাইপোল। একবার যে ডাইপোল তৈরি হবে সে বারবারই থাকবে, এই জন্য এটাকে পার্মানেন্ট ডাইপোল বলা হয়। তারপর তো তোমার বন্ড যে তৈরি হয় ওইটা কি আমরা পার্মানেন্ট ডাইপোল, এই ফোর্সটা কি আমরা পার্মানেন্ট ডাইপোল ইন্টারাকশন বলে থাকি। এটা হচ্ছে মেইন দুইটা ডিফারেন্স, একটা হচ্ছে এগুলো শুধু পোলার মলিকিউলে হয়, আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এর ইনডিউসের মধ্যে লন্ডন হয়, আর পার্মানেন্টের মধ্যে পার্মানেন্ট ডাইপোল ফোর্সটা তৈরি হয়। এই হচ্ছে দুইটা ডিফারেন্স। এবং পার্মানেন্ট ডাইপোলটা শুধু পোলার মলিকিউলসে পাওয়া যায়, যার ফলে তুমি পার্মানেন্ট ডাইপোল ফোর্সটা শুধু পোলার মলিকিউলসেই পাবা। না, আসতেছে না, হ্যাঁ আসতেছে, কিন্তু সেটা তো সীমিত সময়ের জন্য, মানে অনলি ফর আ লিমিটেড পিরিয়ড অফ টাইম। লন্ডন ফোর্স তো এখানেও এক্সিস্ট করে, কিন্তু মানে এখানে আমি দেখাইছি না লন্ডন ফোর্সেস, বাট এটা এক্সিস্ট করে, বাট কি বললাম, অনলি ফর আ লিমিটেড পিরিয়ড অফ টাইম, কি কোনো সময় থাকে কোনো সময় থাকে না, কোনো সময় থাকে কোনো সময় থাকে না, কেন বুঝতেই পারতেছো কেন, তাই না? বাট এটা সব সময়ই এক্সিস্ট করে। ডিড ইউ গেট মাই দ্য ডিফারেন্স, মানে কি বলছি, মানে ডিফারেন্সটা বুঝছো আমি কি বলছি দুইটার মধ্যে, যে এটা এটা সব সময়ই এক্সিস্ট করে, বাট ওইটা সব সময় এক্সিস্ট করে না, এইটাই আর কি। লাস্টে আমরা চলে যাব হাইড্রোজেন বন্ডিং এ, শেষ করে ফেলো, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি। তাহলে কি পোলার মলিকিউলে কয়টা ফোর্স তৈরি থাকে বলো তো, কেউ যদি বলে তোমাকে কয়টা ফোর্স থাকে বলো, ইন্টারমোলার ফোর্স কয়টা থাকে? দুইটা থাকে, তাই না? সব সময় মাথার ভিতরে ঢুকে রেখে দিলা, লন্ডন ফোর্স থাকে আর পার্মানেন্ট ডাইপোল থাকে। আর নন পোলারে শুধু লন্ডন ফোর্স থাকে, পার্মানেন্ট ডাইপোল থাকে না। শেষ। ইনফর্ম মি। ডান। Okay, the next part is about hydrogen bonding, the last of the last intermolecular force, type of intermolecular force, and it is obviously the strongest among the three intermolecular forces. Now, what are the two factors which are essential for hydrogen bonds? একটু আগেও বলছি, এখনো বলতেছি। The molecule has a hydrogen atom which has to be covalently bonded with any of these three elements. Okay, মানে ফ্লোরিন, অক্সিজেন কিংবা নাইট্রোজেন। কেন? কারণ এই তিনোটাই কিন্তু
কি হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ, এই জন্য বুঝছো। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে another molecule with FO or N atoms with an available lone pair of electrons. So two things are very important, that the hydrogen has to be covalently bonded with a higher electronegative atom than it, মানে তার চেয়ে বেশি হায়ার ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটমের সঙ্গে মানে কোভ্যালেন্টলি বন্ড হইতে হবে, এবং সেটা কি হইতে পারে, ফন, যে কোনো তিনটা, ফ্লোরিন, অক্সিজেন কিংবা নাইট্রোজেন হইতে পারে। এবং দ্বিতীয় যে কন্ডিশনটা সেটা হচ্ছে যে মলিকুলের সঙ্গে সে বন্ড করবে ওই মলিকুলের সঙ্গে ওই মলিকুলের মধ্যে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস থাকতে হবে। এক্সাম্পল হিসেবে পানি দেখো, এই যে পানির একটু আগে আমি দেখাইছি তানিশাকে, তুমি হয়তো দেখছো আই গেস। দেখো oxygen atom which is more electronegative than hydrogen obviously, and second condition is what, second condition is that a lone pair of electron is required। তো অক্সিজেন অ্যাটমে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন আসেই, মানে ওয়াটারে এমনিতেই দুইটা লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন থাকে, ওইটা এইভাবে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হয়। সেম কেস তুমি অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে দেখো, ইনস্টেড অফ অক্সিজেন নাও উই হ্যাভ নাইট্রোজেন। হাইড্রোজেন তো আগে থেকেই মানে অন্য একটা অ্যামোনিয়া মলিকিউলে আছে। তো আমরা জানি অ্যামোনিয়াতে একটা লোন মানে নাইট্রোজেনে একটা লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন থাকে। তো দুইটা কন্ডিশন ফুলফিলড হয়ে গেছে, হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম প্লাস একটা লোন, যে অ্যাটমটার একটা লোন পেয়ারও আছে, তাই না? এই তো, তাহলে তো তোমার হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হওয়া সম্ভব। ডিফারেন্সটা কিছু, শুধু ডিফারেন্সটা হচ্ছে, আর ডিফারেন্স কিছু না, ডিফারেন্স কিছু না, একটা জিনিস রিয়েলাইজ করছো যে হাইড্রোজেন বন্ডের যে অ্যাঙ্গেলটা এটা সবসময় কিন্তু 180 ডিগ্রি থাকে। ঠিক আছে, এটা মনে রাখবা, দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য কোভ্যালেন্ট বন্ড টু দ্য হাইড্রোজেন বন্ড মাস্ট বি 180 ডিগ্রি। কথাটা বুঝছো? যেখানেই হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হবে, বিট অ্যামোনিয়া, বিট ওয়াটার, তোমার যেখানে তৈরি হবে এটা সবসময় লিনিয়ারই তৈরি হবে। কিছু করবা না, মনে রাখবা অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে কম্পিউটার এখন এখন কাজে আসবে না, বাট পরে কাজে আসবে। মনে করো কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি যখন পড়বা, তখন মনে করো তোমার অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে, রিসার্চে লাগবে। তোমার এত ডিগ্রি তোমার অ্যাঙ্গেলটা জানা দরকার, কারণ যদি অ্যাঙ্গেলটা যদি না জানো তখন, এখন বললে তোমার মাথা ইয়ে হয়ে যাবে, বাট আমি যদি বলি সেটা হচ্ছে, না 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 অ্যাঙ্গেলটা, না না আসে, কিন্তু ও প্রশ্ন করছে এটা কাজটা কি, মানে কোয়েশ্চেন আসে তো ঠিক আছে, সমস্যা নাই, দ্যাট ইউ টেবিল উইল কাম এন্ড দেন ইউ আর সাপোজ টু টেল হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্যাট ওয়ান। মেইন কথা হচ্ছে নট দিস, তোমাকে ড্রয়িং আসতে পারে, তোমাকে বলবে যে এইটা ড্র করে দেখাও, তো তখন তোমাকে লেভেলিং হিসেবে অ্যাঙ্গেলটা দেখানো লাগবে, এটা হচ্ছে তোমার এক্সামের জন্য। আর রিয়েল লাইফের ক্ষেত্রে মানে কেন অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাঙ্গেল শিখি সেটা হচ্ছে মনে করো রিসার্চের জন্য। আমি ছোট ভাষায় বললাম, বুঝছো কেন অ্যাঙ্গেলটা জরুরি যে কোনো অ্যাঙ্গেলে মানে বন্ডের জন্য। ঠিক আছে, হ্যালো, এই আর কি। ওয়ান মিনিট, হ্যাঁ, যে কোনো এলিমেন্টের সঙ্গে, না, হ্যাঁ এই তিনটার জন্যই, এই তিনটার জন্যই এক্স্যাক্টলি। আর তোমার এই এএস লেভেলে এই তিনটার সঙ্গেই হাইড্রোজেন বন্ড দেখাবে, তো ডিপ যাবে না। ঠিক আছে, না কার্বনের সাথে তো হবে না, তোমার কার্বনের সাথে কিভাবে হবে? কার্বনের সাথে কি লোন পেয়ার আছে? তোমাকে বললাম না দুইটা কন্ডিশন দরকার, লোন পেয়ারও দরকার, এই এফ ও এন এর সঙ্গে লোন পেয়ার থাকে, এই জন্য আর কি হাইড্রোজেন বন্ডটা ইজি তৈরি হওয়ার জন্য। যাই হোক, এটা শেষ করে ফেলো লেখা তাড়াতাড়ি। এটা ড্রয়িংও করবা দুইজন। শেষ। শেষ।
check out basically, which is the strength of hydrogen bond, how it depends. Now the strength of hydrogen bonding depends on the number of these bonds, on the strength of the individual. আচ্ছা একই কথা আমি বলি, মানে কিসের উপর ডিপেন্ড করে, দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে। একটা হচ্ছে এইটা, the average number of hydrogen bond formed per molecule depends on the number of hydrogen atoms attached to F, O or N in the first molecule, and the number of lone pair of electrons that are present on F, O or N in the other molecule. এই জিনিসটা বোঝার জন্য তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, ওয়াটার। See, water has two hydrogen atoms and what, two lone pair of electrons on its oxygen, right? So this makes water, like water can make more hydrogen bonds other than other molecules of its size. Did you get my point? Like on average water can produce two hydrogen bonds with two other water molecules. কথাটা বুঝছো কি বলছি নাকি বুঝছো না? এই যে এটা, that's what I'm trying to say. যেহেতু এটা দুইটা লোন পেয়ার আছে, সে কি একই সঙ্গে একটা ওয়াটার মলিকিউল দুইটা ওয়াটার মলিকিউলের সঙ্গে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারে। মানে পার water molecule can produce on average two hydrogen bonds with two other water molecules. Did you get my point, what I'm trying to say? Hello, নাকি বুঝুনি? বলতেছি দেন একটা ওয়াটার মলিকিউল অক্সিজেন অ্যাটমে কয়টা লোন পেয়ার থাকে? দুইটা লোন পেয়ার থাকে। এটা কি জানতা না নাকি জানতা? জানতা না বোধহয়, তাই না? ইউনিট 1 পড়ছো না এই জন্য, কিন্তু তানিশা জানো রাইট? দুইটা লোন পেয়ার থাকে। আমরা কি বলছি, কন্ডিশনটা কি, যে তোমার কি একটা কন্ডিশন হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি লাগবে, কি মানে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস থাকা লাগবে, তাই না? ওয়ান লোন পেয়ার ইজ এনাফ টু প্রডিউস ওয়ান হাইড্রোজেন বন্ড। এখানে তো দুইটা আছে, তাহলে একটা ওয়াটার মলিকিউল কয়টা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতেছে? দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতেছে উইথ টু ডিফারেন্ট ওয়াটার মলিকিউলস। সো on average a water molecule, what, a water molecule produces two hydrogen bonds with two other water molecules. তাহলে পার ওয়াটার মলিকিউল কি, মানে পার ওয়াটার মলিকিউলে হাইড্রোজেন বন্ডটা বেশি না? মানে এখানে একটা ওয়াটার মলিকিউলে কিন্তু দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতেছে। বাট এখানে অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে দেখো, অ্যামোনিয়াতে কিন্তু একটা হাইড্রোজেন তৈরি হচ্ছে উইথ অ্যানাদার NH3, বিকজ নাইট্রোজেন ইজ অনলি ওয়ান লোন পেয়ার। স্বাভাবিক, তুমি যদি এখানে কম্পেয়ার করে দেখো নাইট্রোজেনের শুধু একটা লোন পেয়ার আছে। সো ওয়ান নাইট্রোজেন অ্যাটম ক্যান অনলি প্রডিউস অনলি ওয়ান হাইড্রোজেন অ্যাটম, সো ক্যান অনলি প্রডিউস ওয়ান হাইড্রোজেন বন্ড উইথ অ্যানাদার অ্যামোনিয়া মলিকিউল। তাহলে অন অ্যাভারেজ an ammonia molecule produces only one hydrogen bond. Did you get my point, what I'm trying to say? যেহেতু পানি অন এভারেজ দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারে, মানে পার মলিকিউল দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারে, কম্পেয়ার টু অ্যামোনিয়া যেখানে পার মলিকিউল শুধু একটা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে the hydrogen bonding in water is more stronger than the hydrogen bonding in ammonia. Did you get my point? এই আর কি, এইগুলা সব লেখা আছে একটু প্রফেশনাল ভাষায়, লিখে ফেলো। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডেও সেম কথা, also forms one hydrogen bond because it only has one hydrogen atom. In terms of the strength of individual hydrogen bonds, the hydrogen bond between H and F is the strongest. Now that is a nice question. প্রশ্ন থাকতে পারে না যে HF HO HN, who is the most strongest? According to our logic, this is the most strongest. Why? Because this is most electronegative, isn't it, compared to this, right? Like we know the electronegativity trend, isn't it? এটা না, এটা তো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ট্রেন্ড, যার বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ পড়ছে তার বেশি মানে এইচএফ, মানে এইচএফ এর মধ্যে যে হাইড্রোজেন বন্ডটা সৃষ্টি হবে ওটাই সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট হবে। দিস ইজ ওয়াট লজিক সেজ, তাই না? কিন্তু মজার মানে এটাই থাকে, মানে দিস ইজ দ্য থিং বেসিক্যালি।
যেখানে লিখছি দিস হ্যাজ টু ডু উইথ দ্য লার্জ ইলেকট্রোনেগেটিভ ডিফারেন্স বিটুইন হাইড্রোজেন অ্যান্ড ফ্লোরিন। আচ্ছা আমি একটু মিস্টেক করছি, সরি। আচ্ছা একটু মিস্টেক করছি, এটা এটা উল্টা হবে। হ্যাঁ, সরি, একটু মিস্টেক করছি, সরি। হুম, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য হোয়াটস ইট কল্ড, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি স্ট্রেংথ। সো যার বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি তার মধ্যে মানে ও এইচ আর এফ এর মধ্যে অবভিয়াসলি ডিফারেন্সটা বেশি থাকবে। আর ডিফারেন্স থাকা মানে কি, ওই বন্ডটা মানে ওদের মধ্যে যে হাইড্রোজেন বন্ডটা তৈরি হবে ওইটা সবচেয়ে স্ট্রং হবে, অ্যান্ড দেন এটা লেস স্ট্রং হবে আর এটা সবচেয়ে উইক হবে। কারণ অবভিয়াসলি ওই সেম কনসেপ্টটা ওই দুইটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে। লেস ইলেকট্রোনেগেটিভ সো ডিফারেন্স লেস, সো হাইড্রোজেন বন্ডের স্ট্রেংথও লেস, এখানেও সমান, এই আর কি। তাহলে তোমার কাছে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে না? কেউ কি আমাকে প্রশ্ন করলা না? একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই এইটার 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস কেন, মানে বয়লিং পয়েন্ট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস কেন, আর অ্যামোনিয়ার তুমি কি এটা বইয়ে লেখা আছে, তোমরা বইয়ে দেখবা, যে বইয়ে দেখবা এখানে একটা বইয়ে আছে, দাঁড়া আমি তোমাদেরকে দেখাই। মানে লজিক অনুযায়ী কার আমাকে বলো তো, মানে এই লজিক অনুযায়ী বলো তো কার হাইড্রোজেন বন্ড, মানে দ্য বন্ড বিটুইন ওয়াটার, দ্য হাইড্রোজেন বন্ড ইন ওয়াটার মলিকিউল শুড বি স্ট্রঙ্গার অর দ্য হাইড্রোজেন বন্ড ইন অ্যামোনিয়া মলিকিউল শুড বি স্ট্রঙ্গার? ক্যান ইউ টেল মি অ্যাকর্ডিং টু দিস লজিক অ্যামোনিয়া শুড বি স্ট্রঙ্গার, রাইট? ইয়েস অর নো? ওয়াটার কেন না, ওয়াটারে কেন হাইড্রোজেন মানে বন্ড কেন strong? এই লজিক অনুযায়ী, এই লজিক অনুযায়ী, আচ্ছা বলো আচ্ছা বলো বলো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। তুমি আর একটু ডিপ চিন্তা করে আমার আনসারই তুমি বলে দিছো, ঠিক আছে। মানে আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি, আমি এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছিলাম যে লজিক অনুযায়ী তো মানে কি লাইক অ্যামোনিয়ার হওয়ার কথা ছিল, তাই না? বাট তুমি যে একটু আগে যেটা বলছো, আচ্ছা তোমাকে এটা এক্সপ্লেনেশনের জন্য বললাম, মানে আরে এইচও বলতে এই এইচটা একটা ওয়াটার মলিকিউলের, আর ও বলতে এটা একটা ওয়াটার মলিকিউলের, বুঝছো? মানে আমি তখন ফুল ওয়াটার মলিকিউল তো আর লিখবো না, মানে ড্র করবো না, বুঝছো আমি কি বলছি? লাইক আই এম ট্রাইং টু সিগনিফাই দ্য হাইড্রোজেন বন্ড বিং প্রডিউস বিটুইন এইচ এন এন এন্ড এইচ এন ও। এই জিনিসটা তো এখানেও তৈরি হচ্ছে, তাই না? মানে ওয়াটারে তো সেম জিনিসই, তাই না? ও আর এইচ এর মধ্যেই তো হইতেছে, কিংবা এখানে এন আর এইচ এর মধ্যেই তো হইতেছে, তাই না? মানে এই জিনিস এক্স্যাক্টলি, ইয়েস, ইউ গট মাই পয়েন্ট। লজিক অনুযায়ী মানে এই লজিক অনুযায়ী তো অ্যামোনিয়ার হওয়ার কথা, কিন্তু দেখা গেছে ওয়াটারের বয়লিং পয়েন্ট বেশি অ্যামোনিয়ার চেয়ে। এই কেন তুমি যে বলছো ওই যে ওইটার কারণে, বিকজ একটা ওয়াটার মলিকিউল দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে পার মলিকিউল, আর এই তো একটা তৈরি করে, বিকজ ওয়াই? অবভিয়াসলি হাইড্রোজেন, কি বলে ওইটা, মানে ওয়াটার। ঠিক আছে, লিখে গেল, শেষ। এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার, শেষ গেছে। খুবই সহজ চ্যাপ্টার ছিল, অ্যান্ড আমাদের এই চ্যাপ্টার শেষ। তোমরা লিখলেই লিভ নিতে পারো, অ্যান্ড অবভিয়াসলি হোমওয়ার্ক আছে। বাই দ্য ওয়ে তোমরা হোমওয়ার্ক করছো? এই দুইজন কি তানিশা তো করছে না, করছো নাকি তানিশা? পাঠাইছো নাকি? পাঠাইছো নাকি? দাঁড়াও আমি আসলে দেখিনি, পাঠাইছো কিনা দাঁড়াও দেখি। আহ, হ্যাঁ ঠিক আছে, পাঠাইছো না তো। আচ্ছা যাই হোক, তোমাকে তোমার যেহেতু শেষ তাহলে পাঠাই দিবা পিডিএফটা, ঠিক আছে? ইয়ে, কি বলে তানিশা? আমি বলতেছি তুমি যে শেষ করছো না, ওখানে কি কোনো কনফিউশন ছিল না? কনফিউশন ছিল নাকি তুমি চেক করছো? ডিড ইউ চেক উইথ দ্য বুক আনসার্স? এটা তো দিছিলাম তোমাকে আমি, দিছি না? আমি তো দিছিলাম এটা, না দিছিলাম না তোমাকে?
অবশ্যই দিছি, এগুলো কি ধরনের কথা? আজকে চেক করবা। আর ইয়ে কি বলে, ইয়ে স্যারের কি সমস্যা হইতেছে আমি বুঝতেছি না। লাইক হোয়াট ইজ দ্য ইস্যু? মানে ও তো পারলো, তুমি পারলা না কেন, কি সমস্যা? মানে why couldn't you do it? Is it because you did not understand, or was there any issue? আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। ক্লাসটা চেক, ক্লাস তো বুঝছো? আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা না, আমরা একদিন ইয়ে করবো। আচ্ছা তাহলে তুমি ওইটা ছাড়ো, মানে ওইটা একটু স্টপ রাখো। আহ, তোমাদের জন্য দুইটাই নতুন, দুইজনের জন্য নতুন হোমওয়ার্ক। এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টার তো শেষ হয়ে গেল। নোটস লিখছো? এই নোটস লেখা শেষ? ওকে, তোমাদের জন্য নতুন হচ্ছে এই যে এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়েছে মাত্র, এই যে এই ইন্টারমোকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, যেটা এটা মাত্র শেষ হইলো। এক্সাম প্র্যাকটিস 7 ইজ দ্য হোমওয়ার্ক। 7 1 2, এটা খুবই সোজা, আই গেস এটা একটু চেষ্টা করো সারা, আই গেস পারবা। মাত্র 9টা কোয়েশ্চেন, এত হার্ড না। এটা পারবা না? এটা সবচেয়ে ইজি চ্যাপ্টার, আই গেস এক্সাম প্র্যাকটিসটা পারার কথা। এত তো হার্ড হওয়ার কথা না, নাকি স্যার এটা বুঝবা না? ওকে, তাহলে এক্সাম প্র্যাকটিস 7 ইজ দ্য হোমওয়ার্ক। Submission is obviously tomorrow. Tomorrow is the submission before the next class. So that's it for today. হ্যাঁ, তো কালকে ক্লাস না?